Hello friends, welcome back to English Fluent once again. Friends, today we are going to start with a new poem that is 3.1 and which is very important and interesting poem as far as your syllabus is concerned. But before going to start with our new poem, I would like to request you to subscribe the channel and hit the bell icon to get the latest video notifications. Friends, our today's poem is very interesting and very important as far as our freedom struggle is concerned, because it has been written by a famous poetess and woman activist also, we can say political activist, and her name is Sarojini Naidu. The name of the poem that we are going to learn today is Coromandel Fissures, which is 3.1. It is from our 9th standard English course book and we are going to learn about this poem. It is a very symbolic poem that we are going to learn today and which is very important also. When we talk about Sarojini Naidu, she was born on February 13, 1879 and she died on March 2nd, 1949. She was a political activist, feminist, poet and the first Indian woman to be president of the Indian National Congress. She was the first governor of United Province. She was sometimes called the Nightingale of India, and this title was given to her by father of the nation, that is Mahatma Gandhi. She was also called as a Bharat Kokila by Rabindranath Tagore also. Because of her literary career only, she was given this title to her. So we are going to learn what she wrote in Coromandel Fissures and where this Coromandel is. Now you might be knowing the meaning of fissures. Fissures, these are the fishermen whom we call fishers, and Coromandel is the place which lies to the southeastern part of the India. And Sarojini Naidu is calling these fishermen to go to the sea and capture the leaping wealth of the sea. That means if they are the king of the sea, so they have to do something, they have to work. So in the same way, she tries to say, or she tries to give the message to the Indians also, that they should not stay at one place, they should start or they should struggle to get the independence. So this is a symbolic poem which we are going to learn today. मित्रांनो, सरोजिनी नायडू या अतिशय प्रसिद्ध अशा क्रांतिकारी महिला होत्या. त्या पहिल्या महिला इंडियन नॅशनल काँग्रेस जी आहे, काँग्रेस पक्षाच्या त्या काळातल्या पहिल्या महिला अध्यक्षसुद्धा होऊन गेलेल्या आहेत आणि त्या पहिल्या महिला राज्यपाल म्हणून सुद्धा त्यांना गणण्यात येतं. अतिशय महत्त्वाचे असे हे सरोजिनी नायडू पोएटेस म्हणून, कवयित्री म्हणून आपल्या समोर आहेत आणि इंग्लिशमध्ये त्यांनी जे काही लिखाण केलेलं आहे ते अतिशय महत्त्वाचं आहे. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये भाग घेणाऱ्या त्या एक क्रांतिकारी आहेत आणि भरपूर वेळेला त्यांना त्यासाठी जेलमध्ये सुद्धा जावं लागलं. महात्मा गांधींसोबत त्यांनी आंदोलनं केलीत आणि त्यांच्यासोबतच त्यांनी आपल्या भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये सहभाग घेतलेला होता. तर अशा या महत्त्वाच्या सरोजिनी नायडू यांनी त्यांनी लिहिलेली कोरोमंडल फिशर्स नावाची ही कविता आज आपण अभ्यासणार आहोत. कोरोमंडल हे जे ठिकाण आहे हे आपल्या भारताच्या साऊथ ईस्टर्न म्हणजे दक्षिण पूर्व जो भाग आहे आपला भारतातला, या ठिकाणी आढळून येतो. हा जो कोस्टल एरिया आहे, समुद्रकिनारा जो दिलेला आहे आपला दक्षिण पूर्व भागामध्ये, या समुद्रकिनाऱ्यावर राहणाऱ्या फिशरमन म्हणजे जे काही कोळी लोक आहेत, मच्छीमार आहेत, त्यांना उद्देशून लिहिलेली ही कविता आहे. आता यांना उद्देशून लिहिलेली जरी असली तरी हे एक सिम्बॉलिक आहे, आपल्याला दिलेलं एक त्यांनी सिम्बॉल आहे की याच्यातून कोरोमंडल फिशर्सला उद्देशून जरी सांगितलेलं असलं तरी ही पोएम भारतीयांना उद्देशून केलेली आहे. म्हणजे जसं त्या आपल्या कोळी बांधवांना म्हणतात की समुद्राकडे चला आणि आपलं काम करा, तिथेच तुमचं खरं आयुष्य आहे, त्याच पद्धतीने त्या भारतीयांना सुद्धा हे आव्हान करतायत की एका ठिकाणी बसून चालणार नाही, तर भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये तुम्ही सुद्धा सहभागी व्हा आणि भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याला भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त करून द्या, असं त्यांचं म्हणण्याचा अर्थ आहे. अतिशय सुंदर अशी कविता आज आपण अभ्यासाला जाणार आहोत. तर चला तर मग सुरू करूया आजच्या आपल्या कवितेला. कवितेचं नाव आहे कोरोमंडल फिशर्स. Coromandel Fissures.
First of all, we will have the reading of the poem. After that, we will have the complete explanation of the poem. So let's start with the poem. Rise, brothers, rise. The wakening skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free to capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. No longer delay. Let us hasten away in the track of the seagull's call. The sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades all. What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives, he who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives. Sweet is the shade of the coconut glade, and the scent of the mango grew, and sweet are the sands at the full of the moon, with the sound of the voices we love. But sweeter, O brothers, the kiss of the spray and the dance of the wild foam's glee. Row, brothers, row to the edge of the verge, where the low sky meets with the sea. Sarojini Naidu. Now this is the poem. Here we have 3 stanzas in the poem Coromandel Fishers, and each stanza has 4 main lines, and these 3 stanzas are very important. It is full of personification, it is full of similes also, comparisons are there. That's why we are going to see what is there in the poem. So let's start with the explanation of the poem. Now here Sarojini Naidu is asking the fishermen of the Coromandel. I have already told you where is the Coromandel. Coromandel is the southeastern part of the India, and this seashore area is there, and these fishermen are living there, and she is telling the fishermen, the speaker of the poem or the Sarojini Naidu is telling to the fishermen to rise. They were all sleeping. The whole night they were sleeping, and that's why she is calling these her brothers or these fishermen to rise. Rise means to wake up. Brothers, please wake up. Rise. The wakening skies pray to the morning light. Why? Because it is morning time right now. The night is all gone. You can see the wakening skies. That means the sky is also wakening. Now here we can see the personification. The figure of speech that has been used here is personification. Wakening skies. The human quality. Now wakening is the human quality. This is the human quality, waking up. And this human quality has been applied to sky. So that's why here we can see that personification figure of speech is used by the poetess. So wakening skies pray, and these skies are praying to the morning light. Morning light, that's sun is rising, and that's why these skies, the skies are praying to the morning light. So you should also rise, and you should also pray to the morning light. That means you should also pray to the sun. This is the meaning of the first line. Now this is the surface meaning of the poem, but deeper level, if you go to the deeper level of the meaning, you will come to know that this is not what Sarojini Naidu is trying to tell to the fishermen. Actually she is trying to tell Indians to wake up. They should not sleep. If they want to get themselves free from British Raj, they should wake up early in the morning. That means they should also wake up from the slavery. The night does mean the slavery. They should have the sense of this slavery, and they should also wake up, and they should try to do their work to free India from the clutches of British. So this is what she wants to tell to the Indians also. Okay, so this is very symbolic poem. We have to know, we will know the meaning in that way also. Okay, so rise brothers rise. मराठीमध्ये आपण याचा अर्थ असा समजून घेऊया. पहिल्या ओळीचा अर्थ हा आहे की ती आपल्या जे काही कोळी बांधव आहेत त्यांना म्हणतायत सरोजिनी नायडू की उठा, जागे व्हा. रात्र जी काही आहे ती संपलेली आहे, आता सकाळ झालेली आहे. हे सकाळ कशावरून झालेली आपल्याला कळतं. द वेकनिंग स्काईज प्रे टू द मॉर्निंग लाईट. त्या म्हणतायत की बा हे जे काही बघा तुम्ही, आकाश जो आहे तो सुद्धा जागे झालेला आहे आणि तो प्रार्थना करतोय. प्रे म्हणजे प्रार्थना करणे, प्रे म्हणजे प्रार्थना करणे. प्रे टू द मॉर्निंग लाईट. मॉर्निंग लाईट म्हणजे जो काही सकाळचा प्रकाश आहे,
सूर्योदय झालेला आहे आणि सकाळचा प्रकाश आलेला आहे, तर सूर्याला नमस्कार करतायत, हे सुद्धा त्यांची प्रार्थना करतायत. आकाश सुद्धा प्रार्थना करतोय, तर तुम्ही सुद्धा उठा आणि तुम्ही सुद्धा प्रार्थना करा. तर आपण या ठिकाणी बघतोय की सरोजिनी नायडू या भारतीयांना, या कोळ्यांना उद्देशून तर म्हणतातच आहे की तुम्ही उठा, जागे व्हा. बघा पूर्ण सूर्यप्रकाश आलेला आहे, या मॉर्निंग लाईटला जो काही आकाश आहे तो सुद्धा प्रार्थना करतोय, तर तुम्ही सुद्धा उठा आणि ते काम करा. परंतु भारतीयांना उद्देशून ते सुद्धा त्याच म्हणतायत की बा ही जी काही गुलामगिरीची रात्र आहे ती संपणार आहे आणि आता हा नवीन सूर्योदय समोर तुमच्या दिसतोय, तर तुम्ही सुद्धा जागे व्हा, खडबडून जागे व्हा. आपल्याला जर ब्रिटिशांच्या पारतंत्र्यातून बाहेर निघायचं असेल तर यासाठी तुम्हाला थोडंसं प्रयत्न करावे लागतील, तुम्हाला सुद्धा समोर जावं लागेल, असं त्या म्हणतायत. समोरची ओळ बघूया आपण. द विंड लाईज अस्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डॉन लाईक अ चाइल्ड दॅट हॅज क्राईड ऑल नाईट. द विंड लाईज अस्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डॉन लाईक अ चाइल्ड दॅट हॅज क्राईड ऑल नाईट. किती सुंदर सांगितलेलं बघा. जी हवा आहे, जो काही सुसाट्याने वाहणारा वारा आहे, द विंड लाईज अस्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डॉन. डॉन म्हणजे सकाळ, जी काही पहाट असते, या पहाटेच्या इन द आर्म्स ऑफ द डॉन. इथं पुन्हा पर्सॉनिफिकेशन होतोय बघा. आर्म्स म्हणजे कुशीमध्ये आणि डॉन म्हणजे पहाटेच्या कुशीमध्ये अस्लीप झोपलेली आहे. कोण झोपलेला आहे? द विंड लाईज अस्लीप. जो काही हवा आहे, जो सुसाट्याचा वारा वाहतोय समुद्रावरचा, हा आता झोपी गेलेला आहे. अस्लीप, झोपी गेलेला आहे. इन द आर्म्स ऑफ द डॉन, पहाटेच्या कुशीमध्ये झोपलेला आहे. कसा? लाईक, कोणासारखा? लाईक अ चाइल्ड, एका लहान मुलासारखा. दॅट हॅज क्राईड ऑल नाईट, जो रात्रभर रडत होता. आपल्या आईजवळ झोपलेला असताना तो रात्रभर रडत होता आणि रडून रडून आता तो थकलेला आहे आणि आता सकाळ पहाट होत असताना त्याला झोप लागलेली आहे. किती सुंदर संकल्पना केलेली आहे बघा. लाईक इथे सिमिली हा फिगर ऑफ स्पीच वापरलेला आहे बघा. लाईकचा वापर ज्या ठिकाणी करतायत, म्हणजे या हवेला चाइल्डची उपमा दिलेली आहे. सिमिलीचा अलंकार या ठिकाणी होतोय. तर याचा डीपर मिनिंग बघा किती छान पद्धतीने सरोजिनी नायडू यांनी म्हटलेला आहे. तर विंड लाईज अस्लीप इन द आर्म्स, रात्रभर रडणारा जो काही मुलगा आहे म्हणजे कोण? तर रात्रभर सुसाट्याने वाहणारा जो वारा आहे, त्याच्यामुळे समुद्र हा खवळलेला असेल. समुद्रावरती पूर्ण लाटा इकडून तिकडून जात असतील, चंद्र आलेला असेल, फुलमून असतो त्यावेळेला, भरती आलेली असते पूर्ण समुद्रामध्ये आणि समुद्राचं पाणी हे खूप अशांत असतं, खूप साऱ्या लाटा वाहत येत असतात. अशा रात्रीच्या वेळेमध्ये आपण जे काही आहे मच्छीमारी वगैरे करू शकत नाही, मासे पकडू शकत नाही. अशा वेळेला जे काही कोळी बांधव असतात ते काही समुद्रावर जात नसतात. तर या सगळ्या अशांत वातावरणामध्ये आता आपण मच्छीमारी करू शकतो का किंवा आपलं काम करू शकतो का? नाही. तर त्या लहान मुलासारखं जो रात्रभर झोपलेला नाही आहे, तसाच हा रात्रभर न झोपलेला समुद्र आता सकाळी सकाळी शांत झालेला आहे. म्हणजे कवयित्रीला काय सांगायचं आहे की हा समुद्र आता शांत झालेला आहे. सुसाट्याने वाहणारा वारा आता शांत झालेला आहे. समुद्र पूर्णपणे शांत झालेला आहे, झोपी गेलेला आहे. रात्र झालेली आहे, रात्र संपलेली आणि दिवस उजाडलेला आहे. म्हणून ओहोटी लागलेली आहे, भरती संपलेली आहे, ओहोटी लागलेली आहे आणि पूर्ण समुद्र हा शांत झालेला आहे. तर तुम्ही उठा, जागे व्हा, असं ठिकाणी कवयित्रीला म्हणायचं आहे. कम, चला या. लेट अस गॅदर अवर नेट्स, चला आपण आपले जे काही जाळे आहेत, गॅदर म्हणजे एकत्रित गोळा करणे, अवर नेट्स आपले जे काही जाळे आहेत आपण गोळा करूया. फ्रॉम द शोअर, शोअर म्हणजे किनारा, किनाऱ्यावरून आपण सगळे जे काही आपले जाळे पसरलेले होते ते आता गोळा करूया. अँड सेट अवर कॅटमेरन्स फ्री. कॅटमेरन्स ही एका प्रकारची होडी आहे, जी होडी कोळी बांधव जे काही मच्छीमार असतात ते वापरतात मच्छीमारीसाठी, तर त्याला कॅटमेरन्स असं म्हणतात. फ्री म्हणजे याला आता आपल्याला फ्री करायचं आहे, म्हणजे या काही किनाऱ्यावर बांधलेल्या ज्या आपल्या होड्या आहेत या होड्यांना आता आपल्याला समुद्रामध्ये घेऊन जायचं आहे. शोअर जो किनारा आहे त्या किनाऱ्यापासून दूर आता समुद्रामध्ये जायचं आहे. तर आपले जाळे गोळा करा आणि आपल्या होड्यांना सुद्धा फ्री करा, स्वतंत्र करा आणि चला आपल्या कामावर चला. म्हणजे एका प्रकारे आपल्या देश बांधवांना सुद्धा त्या हेच म्हणतात की आपली जी काही आयुधं आहेत, आपली जी काही शक्ती आहे, ही शक्ती एकवटून आपण या इंग्रजांच्या विरोधात लढायला पाहिजे. तर चला, घरात बसून चालणार नाही, किनाऱ्यावर बसून चालणार नाही, या समुद्रामध्ये आपल्याला उतरावं लागेल, लढा द्यावा लागेल. त्याच वेळेला आपल्याला काय भेटू शकेल? स्वातंत्र्य भेटेल. जसं हे कोळी बांधव जोपर्यंत समुद्रामध्ये जाणार नाही तोपर्यंत त्यांना त्यांचं अन्न भेटणार नाही, तसंच आपल्याला स्वातंत्र्य भेटणार नाही. सो इन द सेम वे these
Sarojini Naidu is calling the Indians to do their work, to fight against the British people. If they will not fight, what will happen? They will always be treated as a slave of the nation, slave of the British people. So if you want to free yourself, so come, gather your all the power, gather your all the things to fight against British people, and come with us. What is the fourth line? What does it tell us? To capture the leaping wealth. And why should we gather all these nets? Why should we set our catamarans free? To capture the leaping wealth of the tide. To capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. To capture म्हणजे पकडणे. The leaping wealth, उड्या मारणारी. leaping म्हणजे उड्या मारणारी, wealth म्हणजे संपत्ती of the tide. या भरतीमधली, टाईड म्हणजे भरती, समुद्र, या समुद्रामधली उड्या मारणारी जी संपत्ती आहे ती आपल्याला पकडायची आहे. आता उड्या मारणारी संपत्ती, लिपिंग वेल्थ, दिस इज द सिम्बल, म्हणजे मासे, आपल्याला मासे पकडायचे आहेत. सो दिस लिपिंग वेल्थ ही एक संपत्ती आपल्यासाठी, मच्छीमारांसाठी संपत्ती आहे ती. म्हणून कारण त्याच्यातूनच त्यांना जी काही आहे मिळकत भेटते, पैसा भेटतो, अन्नसुद्धा भेटतं, म्हणून इट इज कॉल्ड एज अ लिपिंग वेल्थ. वेल्थ हॅज बीन used here, this word has been used for that. So leaping wealth of the tide. आपल्याला हे मासे पकडायचे आहेत, म्हणून आपल्याला हे काम करायचं आहे. आपल्याला आपल्या होड्या सोडायच्या आहेत, आपले नेट्स जे आहेत, जाळे एकत्र करायचे आहेत. बिकॉज, आणि हे सगळं आपण का करणार आहोत? आपण हक्काने हे सगळं काम करणार आहोत. बिकॉज फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी. आपण कोण आहोत? या समुद्राचे राजे आहोत. वी आर द किंग्स ऑफ द सी. इन द सेम दॅट मीन्स दिस हियर शी इज रिमाइंडिंग द people, Sarojini Naidu is reminding the people that they are not the slaves, they are not the mere workers, they are the kings of the sea. That means they are the kings of the nation, they are not slaves of British people. So we have to see the symbolic meaning also and the surface meaning of the poem also. So she is telling all these things to the fishermen, but we have to consider it to the Indian people also. Okay, तर ह्या लोकांना, आपल्या मच्छीमारांना, जे काही कोळी बांधवांना सरोजिनी नायडू म्हणतायत की हे सगळं आपण का करायचं आहे? टू कॅप्चर द लिपिंग वेल्थ ऑफ द टाईड. हे जे काही मासे आहेत हे पकडायचे आहेत आपल्याला. टू कॅप्चर म्हणजे पकडणे. फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी. आणि आपण हक्काने हे काम करणार आहोत, कारण या समुद्राचे आपण राजे आहोत. सो दिस इज व्हॉट द फर्स्ट पॅरेग्राफ, फर्स्ट स्टांजा टेल्स अस अबाउट. या फर्स्ट स्टांजामध्ये हा मिनिंग आपल्याला आढळतो. नेक्स्ट स्टांजाकडे आपण वळूयात, बघूयात यामध्ये आपल्याला काय सांगितलेलं आहे ते. तर ओके, नो लॉंगर डिले. काय म्हणता बघा त्या, नो लॉंगर डिले, लेट अस हॅसन अवे इन द ट्रॅक ऑफ द सी गर्ल्स कॉल. डिले म्हणजे उशीर. आता उशीर करू नका. नो लॉंगर डिले, लेट अस हॅसन अवे इन द ट्रॅक ऑफ द सी गर्ल्स कॉल. चला, सीगल म्हणजे हा जो पक्षी आहे, सीगल समुद्रावर आढळणारा हा पक्षी आहे. हा पक्षी समुद्रावर उडत राहतो आणि ते मासे पकडत राहतो. त्याचा आवाज नेहमी चालत येत असतो. तर या मच्छीमारांना दिशा दाखवण्याचं काम हा सीगल करत असतो, कारण याचं वास्तव्य कुठं आढळेल? समुद्रावर हा कुठे उडणार आहे? जिथे मासे असणार आहेत. मग या मच्छीमारांना सुद्धा, जे कोळी बांधव असतात त्यांना सुद्धा कळून जातं की बा हा सीगल पक्षी जिथे उडतो तिथे मासे असतील, म्हणून आपण आपले जाळे तिथे लावायला पाहिजे. म्हणून त्या काय म्हणतायत सरोजिनी नायडू की आता उशीर करू नका. लेट अस हॅसन अवे इन द ट्रॅक ऑफ द सीगल्स कॉल. हा जो सीगल पक्षी आहे याच्या आवाजाकडे चला आणि त्याच्या ट्रॅकवर, त्याने दाखवलेल्या रस्त्याकडे आपण वळूया आणि तिथे आपण ही लिपिंग वेल्थ जी आहे, हे जे मासे आहेत ते पकडण्यासाठी जाऊयात. सो आता उशीर करू नका. द सी इज अवर मदर. समोर त्या म्हणतात सी काय आहे? इट इज अवर मदर. द क्लाउड इज अवर ब्रदर अँड द वेव्स आर अवर कॉम्रेड्स ऑल. किती सुंदर संकल्पना सांगितलेली आहे. पुन्हा इथे पर्सॉनिफिकेशन वापरलेलं आहे. मेटाफर सुद्धा अलंकार या ठिकाणी होतो बघा. द सी इज अवर मदर. समुद्राला डायरेक्टली मदरची तुलना केलेली आहे. मेटाफर अलंकार होतो या ठिकाणी. रूपक अलंकार, रूपक वापरलेलं आहे, आईचं रूपक वापरलेलं आहे. व्हाय द सी इज कॉल्ड ॲज द मदर टू द कॉम्रेड्स, टू द फिशरमॅन? बिकॉज सी इज गिविंग द फूड और द प्रोटेक्शन टू दिज फिशरमॅन. हा जो सी आहे, हा समुद्र आहे, हा काय करतोय? मदर काय आहे? आई म्हणून का म्हटलेला आहे कवयित्रीने? बिकॉज इट इज प्रोव्हाइडिंग द फूड. अन्न देतोय तो, अन्न पुरवणारा, म्हणून त्याला मदर असं म्हटलेलं आहे.
ओके. फॉर द सॉइल इज द मदर फॉर द फार्मर्स. तसंच फार्मर जर असेल आपण कन्सिडर केलं, फिशरमनच्या ऐवजी फार्मर म्हटलं तर सॉइल जी भूमी आहे, जमीन आहे, ही त्यांच्यासाठी मदर असते कारण ती अन्न देते. सो इन द सेम वे द सी इज अवर मदर, द क्लाउड इज अवर ब्रदर. आणि हे जे ढग आहेत ते कोण आहेत? आपले ब्रदर आहेत, बंधू आहेत. बंधू का म्हटलेले आहेत ते? कारण ते आपल्याला दिशा दर्शवतात, सांगतात, दिशा सांगतात किंवा आपल्याला सुचवतात पाऊस येणार आहेत किंवा नाही, किंवा काही संकट येणार आहे किंवा नाही. तर हे ब्रदर किंवा आपले भाऊ आपल्याला सांगत असतात, रक्षण करण्याचं काम आपलं करतात. दॅट्स वाय द क्लाउड इज अवर ब्रदर अँड द वेव्स आर अवर कॉम्रेड्स ऑल. आणि वेव्स म्हणजे लाटा. दिस वेव्स आर अवर कॉम्रेड्स ऑल बिकॉज दे आर अकंपनीड ऑल टाइम with this fishermen. That's why they are called as a comrades. Comrades means sopti, mitra. They are friends. These waves are our friends. So this is where these waves are considered as the friends of fishermen. That's why they are called as a comrades. हे आपले सोबती आहेत. वेव्स या नेहमी लाटा. आता होडीमध्ये बसलेले फिशरमन आहेत, कोळी बांधव आहेत, ते मच्छीमारीसाठी, शिकारीसाठी निघालेले आहेत, म्हणजे त्या लाटा त्यांच्या सोबतच असतात, म्हणून दे आर कॉल्ड ॲज अ कॉम्रेड्स. ओके. पुढची ओळ बघूया आपण. व्हॉट दो वी टॉस ॲट द फॉल ऑफ द सन वेअर द हँड ऑफ द सी गॉड ड्राईव्स. व्हॉट दो, काय फरक पडतो? वी टॉस ॲट द फॉल ऑफ द सन. आपण फॉल ऑफ द सन म्हणजे इव्हिनिंग. हा फॉल ऑफ द सन इथं वापरलेला आहे म्हणजे इव्हिनिंग. आता संध्याकाळ होत आलेली आहे आणि आपल्याला या समुद्राने कुठे घेऊन गेलेलं? टॉस म्हणजे इकडून तिकडून फेकणे. हा समुद्र आपल्याला फेकून फेकून कुठे घेऊन आलेला आहे? अगदी मधापर्यंत आलेला आहे आपण. आणि संध्याकाळ जरी झालेली आहे तरी सुद्धा आपण किनाऱ्यापर्यंत पोहोचलेलो नाही आहे. वेअर द हँड ऑफ द सी गॉड ड्राईव्स. आणि आपण आता कुठं आहोत? इन द हँड्स ऑफ द सी गॉड. आपण समुद्र देवतेच्या कुशीमध्ये आहोत, त्याच्याजवळ आहोत. या समुद्र देवतेने आपल्याला जिथे घेऊन गेलेलं आहे, ड्राईव्ह म्हणजे घेऊन जाणे, जिथे घेऊन गेलो आपण या समुद्र देवतेने तिथपर्यंत आपण निघून गेलो. संध्याकाळ झालेली आहे. वी आर नॉट ॲट अ होम. अवर फॅमिली इज वेटिंग फॉर अस. Still we are in the middle of the sea, but don't worry. But the poet is telling to the fisherman that don't worry, because he who holds the storm by the hair will hide in his breast our lies. तुम्ही चिंता करू नका, कारण ही म्हणजे हा सी गॉड, समुद्र देवता. ज्या समुद्र देवतेने काय केलेलं आहे? होल्ड द स्टॉर्म बाय द हेअर. हा जो स्टॉर्म म्हणजे वादळ आहे, तुफान आहे, हे जे तुफान आहे, तुफानाचे केस आपल्या हातामध्ये पकडलेले आहेत. सो इट विल नॉट एस्केप अँड दिस सी गॉड विल हाईड युअर लाईव्स इन हर ओन ब्रेस्ट. आणि आपल्या हृदयामध्ये, आपल्या छातीमध्ये तुमचे प्राण कुठे लपवून ठेवलेले? हाईड म्हणजे लपवून ठेवणे. या समुद्र देवतेने तुमचे प्राण कुठे लपवून ठेवलेले आहेत? या सी गॉडने आपल्या हृदयामध्ये, आपल्या छातीमध्ये, ब्रेस्ट म्हणजे छाती, आपल्या छातीमध्ये लपवून ठेवलेले आहेत. म्हणून तुम्ही तुमच्या जीवाची पर्वा करू नका, चिंता करू नका. समुद्र देवता तुमच्या सोबत आहे. सो दिस इज द surface level meaning of the second stanza. The same way, Sarojini Naidu is calling the Indians, you should not do any delay to get yourself free from the clutches of British people. All these people are with us. Our comrades are with us. These Indian people are our comrades. They all are our brothers. So all brothers and sisters are with us. So you should not worry about your lives, because your lives are safe in the hands of God. So have some what we can say faith in God also to fight against British people also, and you get yourself free from the clutches of these British people. So this is the meaning of the second stanza. Very nice poem is there, very interesting, and the symbols that are used in the poem are very nice. Okay, so we are going to learn the third stanza, that is the last stanza, which is the climax of the poem, and which is also very nice, that we are going to learn now. The last stanza is there. Sweet is the shade of the coconut glade and the scent of the mango grew. काय म्हटलेलं आहे? स्वीट इज द शेड. शेड म्हणजे सावली. कोकोनट ग्लेड. ग्लेड म्हणजे मोकळी जागा. कोकोनट म्हणजे नारळाच्या झाडांची जी काही आसपास नारळांची झाडं आहेत, आणि ग्लेड म्हणजे मोकळी जागा. द ओपन स्पेस इज देअर ऑन द शोअर, आणि याची सावली तिथे पडलेली असते. तर ही तुम्हाला वाटू शकते, फिशरमॅनला सरोजिनी नायडू म्हणतायत, स्पीकर म्हणतायत, की या कोकोनट ग्लेड
नारळाच्या झाडांची जी सावली आहे ती तुम्हाला आवडू शकते, हवीशी वाटू शकते, स्वीट वाटू शकते. अँड द सेंट ऑफ द मँगो ग्रू, आणि ही आमराई जी आहे, मँगो ग्रू मीन्स द लाईन ऑफ द मँगो ट्रीज. ओके, सो ही जी आमराई आहे, ऑर्चिड ज्याला आपण म्हणतो, जी बाग आहे, ही आंब्याची जी बाग आहे, याचा जो सुगंध दरवळतोय पूर्ण वातावरणामध्ये आंब्या पिकण्यांचा, आणि यांचा जो वास आहे किनाऱ्यावर राहून तुम्हाला हा सुद्धा खूप आवडू शकतो. दॅट मीन्स यू आर सेफ ऑन द शोअर्स ऑफ द सी. किनाऱ्यावर आपण सेफ आहोत, सो हे तुम्हाला आवडू शकतं. अँड स्वीट आर द सँड्स ॲट द फुल ऑफ द मून विथ द साऊंड ऑफ द व्हॉइसेस वी लव. आणि अजून काय गोष्ट तुम्हाला आवडू शकते, स्वीट वाटू शकते? सँड्स, किनारा, माती, जी वाळू आहे, किनाऱ्यावरची जी वाळू आहे, अँड ॲट द फुल ऑफ द मून, आणि ज्यावेळेला चंद्रप्रकाश वरती आलेला असतो, पूर्ण पौर्णिमेची रात्र आहे, पूर्ण चंद्रप्रकाश आपल्याला वरती दिसतोय, समुद्र थांग समोर पसरलेला आहे, आणि किनाऱ्यावर आपण शांतपणे बसलेलो आहोत, अँड विथ द साऊंड्स ऑफ द व्हॉइसेस वी लव. आणि या सगळा जो काही आवाज समुद्राचा आपल्याला येत असेल, तर हे सुद्धा किनाऱ्यावरचं तुम्हाला आवडत असेल. लाटांचा आवाज असेल, बाकीच्यांचा आवाज असेल, हा सगळा तुम्हाला आवडत असेल किनाऱ्यावर राहत असताना. परंतु मित्रांनो, याच्यासाठी तुम्ही बनलेले नाही. दिस इज नॉट वॉट यू आर मेड फॉर. वी नो दॅट द शिप इज सेफ ॲट द हार्बर. बंदरावरती एखादं जहाज असेल तर तिथं सगळ्यात जास्त सेफेस्ट प्लेस्ड जहाजासाठी ती असते, कारण बुडण्याची शक्यता कमी असते किनाऱ्यावरती. बट इट इज मेंट फॉर दॅट टू स्टे ॲट द हार्बर. परंतु जहाजाचा वापर त्यासाठी आहे का, एका किनाऱ्यावर थांबण्यासाठी? नो. द यूज ऑफ द शिप इज टू गो इनसाइड, टू गो फार अवे टू द सी. पूर्ण समुद्रामध्ये जाऊन प्रवास करायचा आहे, टू द लॉंग जर्नी. आपल्याला तिथं प्रवास करून आपल्या ज्या काही ठिकाणावरती पोचायचं आहे त्याच्यासाठी त्याचा वापर करण्यात येतो, तो एका ठिकाणी थांबण्यासाठी नाही आहे. सो इन द सेम वे युअर लाईफ इज नॉट मीन टू बी स्टे ॲट वन प्लेस. तुमचं जे जीवन आहे ते एका ठिकाणी थांबण्यासाठी नाही. तुमचं जीवन सुद्धा कसं आहे, या समुद्रावरती जाऊन जी काही संपत्ती आहे समुद्रामधली ती मिळवण्यासाठीचा तुमचा जन्म झालेला आहे. तर तुम्ही सुद्धा समोर या, तुम्ही सुद्धा आता उठा. बट स्वीटर, यापेक्षा स्वीट काय आहे? ओ ब्रदर्स, द किस ऑफ द स्प्रे अँड द डान्स ऑफ द वाईल्ड फोम्स ग्ली. या दोन गोष्टी ज्यावरती सांगितलेल्या, यापेक्षा जास्त स्वीट, आनंददायक कोणती गोष्ट असेल? द किस ऑफ द स्प्रे. या लाटांवरचा जो काही स्प्रे म्हणजे फवारे आहेत, पाण्याचे फवारे जे आपल्या चेहऱ्यावरती पडत आहेत. आपण ज्यावेळेला समुद्रामध्ये जातो आणि या समुद्रामध्ये गेल्यानंतर शिकारीसाठी ज्यावेळेला समुद्रावरच्या या लाटांचा फवारा आपल्या तोंडावर येऊन पडतो, तर तो फवारा आपल्यासाठी खूप स्वीट आहे. अँड द डान्स ऑफ द वाईल्ड फोम्स ग्ली. आणि हा फेसाळलेला समुद्र जो आहे तो जास्त आनंददायक आहे. ग्ली म्हणजे आनंद देणारा. तर बाकी गोष्टी जास्त आनंद देणारा जरी वाटत असतील तर आपला जन्म त्याच्यासाठी झालेला नाही आहे. आपला जन्म या समुद्रावरती सफरीसाठी झालेला आहे, त्याच्या शिकारीसाठी जाण्यासाठी आहे, मासे पकडण्यासाठी आहे. जर तुम्ही तिथे गेला नाही तर तुम्ही भुके राहाल, तुम्ही उपाशीपोटी मरून जाल. सो राईज, उठा माझ्या मित्रांनो, माझ्या भावांनो, उठा बंधूंनो, उठा. रो ब्रदर्स, रो टू द एज ऑफ द वर्ज. आणि काय करायचंय तुम्ही? रो, वल्लवा. आपली जी होडी आहे, आपलं कॅटॅमॅरन जे आहे, याला वल्लवा म्हणजे याला चालवा. आणि कुठे चला? टू द एज ऑफ द वर्ज. त्या शेवटपर्यंत जाऊया आपण. एज म्हणजे कडे ऑफ द वर्ज, एक्स्ट्रीम लिमिट, शेवटपर्यंत, मर्यादा जिथपर्यंत आपल्याला समोर दिसत आहे त्या कडेपर्यंत जाऊया. व्हेअर, जिथे द लो स्काय मेट्स विथ द सी. जिथे हा समुद्र, हा जो काही आकाश आणि समुद्र जो आहे एका ठिकाणी भेटतोय, ज्याला आपण होरायझन असं म्हणतो है ना. या होरायझनला आपण क्षितिज ज्याला म्हणतो आपण मराठीमध्ये, या क्षितिजापर्यंत आपली लिमिट आहे. या क्षितिजापर्यंत आपल्याला पोचायचं आहे. आता क्षितिजापर्यंत आपण पोचू शकतो का? नाही. क्षितिज, होरायझन म्हणजे कुठे? जिथे आपल्याला जमीन किंवा आकाश आणि जमीन एकत्र झाल्यासारखं वाटतं, ती रेषा. दिस इज इन्फायनाईट. तुम्ही तिथपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्ही अजून समोर निघून जाल, कारण ती समोर जाईल. सो इन द सेम वे सरोजिनी नायडू इज ट्राइंग टू से टू द पीपल दॅट युअर स्ट्रगल इज unending, it is infinite. So you should also row, you should also get yourself prepared for the fight against British people.
for the fight against all these slavery, and this is infinite. You are going to the journey of infinite. या अनंताच्या जर्नीमध्ये आपण निघणार आहोत. आणि त्या आपली लिमिट काय आहे, स्काय इज द लिमिट ज्याला असं म्हणतात, की आपली लिमिट आपण ठरवून मर्यादा ठरवलेला नाही, आपण अमर्याद आहोत. आपल्या ज्या काही इच्छाशक्ती आहे त्या अमर्याद आहेत, आपली शक्तीसुद्धा अमर्याद आहे. सो डोंट वरी अबाउट दॅट. अँड यू आर नॉट मीन टू बी स्टे ॲट होम, यू आर नॉट मीन टू बी mean to live a cozy life in your homes. So what you have to do, you have to row to the edge of the verge. त्या शेवटपर्यंत आपल्याला निघून जायचं आहे. सो डू दॅट, ते काम करा आणि चला माझ्यासोबत तयार व्हा अँड गेट द लिपिंग वेल्थ ऑफ द सी. आणि आपण मासे पकडूयात, जे काही आहेत लिपिंग वेल्थ जे म्हटलेली आहेत त्यासाठी आपल्या कामासाठी जाऊयात. कारण इफ यू विल नॉट स्ट्रगल, यू विल नॉट get your food out of that. So this is the meaning of the poem. This poem has been written by Sarojini Naidu. Okay, so here we saw the whole meaning. There are some margin questions also that we will see the meaning of that also. Think and answer दिलेलं आहे बघा आपल्याला या ठिकाणी. बघूयात काय अर्थ दिलेला आहे त्याचा. As the seagull flies away calling, it appears as though he is showing the way. What does the way lead to? सीगल जो आहे फ्लाईज अवे, हा उडतोय, कॉलिंग इट, तो आवाज करतोय, अपियर्स ॲज दो ही शोईंग द वे, जसा तो रस्ता दाखवतो आहे. या जे काही नावाडी आहेत, जे काही कोळी बांधव आहेत त्यांना रस्ता दाखवतोय. व्हॉट डज द वे लीड टू, हा रस्ता त्यांना कुठे घेऊन जातोय, हा सीगल त्यांना कुठे जातोय, वेअर द सीगल इज टेकिंग दीज फिशरमॅन टू द मिडल ऑफ द सी वेअर द लिपिंग वेल्थ ऑर द फिश आर अवेलेबल इन प्लेंटी ऑफ नंबर. त्या ठिकाणी तो त्यांना घेऊन जातोय. नंतर आहे हू होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हेअर. स्टॉर्म जो आहे, जे वादळ आहे, वादळाचे केस कोणी पकडून ठेवलेले आहेत, सी गॉड. उत्तर आहे बघा इथे दिलेलं आहे, द सी गॉड. द सी गॉड होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हेअर. हीचा अर्थ इथे दिलेला आहे, तर तो ही याला रेफर करतोय, कोणाला, सी गॉडला रेफर करतोय. समजतंय तुम्हाला. अँड व्हॉट टाईप ऑफ बोट डू द फिशरमन यूज. फिशरमन कोणती बोट यूज करतात, तर वरती सांगितलेलं आहे, आपण बघितलेली कोणती बोट आहे त्यांची, कॅटामॅरन्स सांगितलेलं आहे ना. हा शब्द इथे बघा, कॅटामॅरन्स, कॅटामॅरन टाईपची ती बोट आहे त्यांची. ओके, सो वी कॅन हॅव द ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ऑल्सो. याचे बघूयात आपण काही रायमिंग वर्ड्स तुम्हाला समजतात का. बघा पहिली ओळ आहे लाईट, नाईट. दुसऱ्या ओळीमध्ये हा राईम करतोय याला. ओके, तर रायमिंग हे दोन झाले. त्यानंतर फ्री, सी, हे सुद्धा रायमिंग आहेत. याची जर स्कीम तयार करायची असेल आपल्याला मित्रांनो, तर लाईट हा झाला ए, नाईट लाईट सोबत होतोय म्हणून याला सुद्धा आपल्याला द्यावं लागेल ए. फ्री नवीन शब्द आला म्हणून याला दिलं बी. सी, फ्री हा सी सोबत आहे म्हणून याला सुद्धा बी. म्हणजे याची राईम स्कीम काय झाली, ए ए बी बी. ओके, अशी ही राईम स्कीम या कवितेची सुद्धा दिसते आपल्याला. सो हिअर वी विल स्टॉप. आय होप यू अंडरस्टूड द मिनिंग ऑफ द होल पोएम. पूर्ण कवितेचा अर्थ तुम्हाला कळलेला असेल. इफ एनी प्रॉब्लेम इज देअर, प्लीज राईट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो. इफ यू वॉन्ट टू हॅव सम सजेशन टू मी, so write that in the comment box also. And if you understood the whole meaning of the poem, so please subscribe the channel and hit the bell icon to get the latest video notifications. We will come with the next video. The next video will be about the Troy, the fall of the Troy, which is very interesting story. So we are going to learn that in the next lesson. So till now, enjoy the videos on English Fluent. Subscribe the channel. We will stop here. Thank you very much.